بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. إياك نعبد وإياك نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. يا عليم علمني. يا عليم علمني. يا عليم علمني. الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ ایک مرتبہ پھر اللہ رب العزت نے ہمیں علم میراث کے سیکھنے اور سکھانے کے لیے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارے لیے اس علم کو سیکھنا آسان بنائے۔ جتنے بھی دین کے سیکھنے میں رکاوٹیں ہیں ان سب کو دور فرمائے۔ قوت حافظہ میں، قوت فہم میں اللہ رب العزت ہمیں برکت نصیب فرما دے۔ کل ہماری پہلی کلاس تھی، ابتدائی اور تعارفی کلاس، جس میں آپ لوگوں کو تعارف کرایا گیا، کورس کا خاکہ جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ آج اصل کلاس کا آغاز جو ہے آج سے ہے، تو کل جو باتیں آپ کو بتائی گئی ان کو دوبارہ بھی دہرا لیتے ہیں، اور گویا کہ آج جو ہے ہمارے سبق کا آغاز ہے۔ تو ہمارے پاس الحمدللہ ہر قسم کے طلبہ اور طالبات ہیں۔ دینی مدارس سے تعلق رکھنے والی طلبہ اور طالبات بھی موجود، اسی طرح کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھنے والے طلبہ اور طالبات بھی موجود۔ تو سب کی رعایت رکھتے ہوئے انشاءاللہ اس کورس کو ہم آگے لے کے چلیں گے۔ جو طلبہ اور طالبات پہلی مرتبہ یہ کورس کر رہے ہیں ان کے لیے بعض الفاظ نئے ہوں گے، مشکل ہوں گے، تو اس کی وجہ سے وہ پریشان نہ ہوا کریں۔ وہ الفاظ اپنے پاس نوٹ کریں، ہر ایک لفظ کی وضاحت جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے گی۔ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ابھی ہم ذکر کریں گے، اتنی وضاحت ابھی نہیں ہوگی، کل جب ہم سبق پڑھیں گے یا اس کے بعد کا جو سبق ہے وہاں پہ اس کی زیادہ وضاحت آ جائے گی، تو اس کی وجہ سے آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے بھائی؟ تو جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ علم میراث کورس کا جو خاکہ ہے، آپ نے اس کو اس طرح سمجھنا ہے گویا کہ آپ ایک شہر میں داخل ہو رہے ہیں یا ایک سپر مارکیٹ ہے۔ اب وہ سپر مارکیٹ یا شہر جو ہے اس میں مختلف مقامات ہے، یہ علم میراث یہ بھی ایک سپر مارکیٹ ہے یا یہ ایک شہر ہے۔ اس میں 4 مختلف مقامات ہے جن کو ہم نے وزٹ کرنا ہے۔ کیا ہے بھائی؟ 4 مختلف جگہ ہیں، ان کو ہم نے وزٹ کرنا ہے، ان کو ہم نے پڑھنا ہے، اور یہ ہمارا وزٹ جو ہے 15 دنوں پہ مشتمل ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ پہلی جگہ جو ہے خلاصۃ المیراث، اس جگہ کا نام ہے، اس کو وزٹ کریں گے۔ پھر اس کے بعد آئندہ دنوں میں معرفت الورثہ دوسری جگہ ہے، اس کا وزٹ کریں گے، اور پھر توصیل الحقوق الی مستحقیہم اس کا وزٹ کریں گے، پھر متفرقات کا۔ تو یہ 4 چیزیں جو ہے اس کو ہم نے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، مشکل نہیں ہے، آسان ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا آغاز کرنے سے پہلے علم میراث کہتے کسے ہے؟ علم میراث کہتے کسے ہے؟ علم فرائض کہتے کسے ہے؟ اس کا موضوع کیا ہے؟ اسی طرح اس کا مقصد، غرض و غایت جو ہے وہ کیا ہے؟ تو علم میراث جو ہے یہ میت جو مال چھوڑ کے جاتا ہے، میت جو مال چھوڑ کے جاتا ہے اس کو اس کے شرع و رسا میں تقسیم کرنا، اور اس تقسیم کرنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، علم میراث میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ طریقہ کیا ہو۔ یعنی میت نے جو مال چھوڑا ہے اس مال کو
वारिस तक पहुंचाने का तरीका और उसूल जिस इल्म में बयान किया जाता है उसको इल्म मीरास कहते हैं। वो इल्म जिसके ज़रिए मैयत का छोड़ा हुआ माल उसके शरी व रसा के दरमियान तकसीम करने का तरीका मालूम हो उसको इल्म फ़राइज़ इल्म मीरास कहते हैं। इस इल्म में किन चीज़ों से बातें होंगी, गुफ्तगू होगी, इस इल्म का मौजू क्या है? नंबर एक, तराका, मैयत का छोड़ा हुआ माल उसको तराका कहते हैं। और दूसरा शरई वरासा, दो चीज़ों से बातें की जाएंगी कि मैयत का छोड़ा हुआ माल, दूसरा उसके शरई वरासा। इसका मकसद क्या है इस इल्म के सीखने का, जिसको गर्ज़ व गायत कहते हैं, यानी मुस्तहिकीन तक उनके हुकूक पहुंचाना, वरासा तक उनका हिस्सा पहुंचाना। इसी तरह तरका को तकसीम करने में गलती से बचना। दो मकासद है कि हर वारिस को उसका हिस्सा पहुंचाया जाए, और दूसरा कि जब तरका आप तकसीम कर रहे हैं उसमें गलती से आप बच जाएं, उसमें आप क्या करें, गलती से बच जाएं। तो ये इल्म मीरास का मकसद है। ये क्या है भाई? इल्म मीरास का मकसद। यहां तक बात समझ आ गई है सबको? जी, यहां तक बात समझ आ गई सबको? तो इल्म मीरास जो है दो चीज़ों का मजमुआ है, फ़िक़्ह और रियाजी का। इल्म मीरास कितनी चीज़ों का मजमुआ है? इसमें दो चीज़ें हैं, फ़िक़्ह और रियाजी। दो चीज़ें इल्म मीरास में, फ़िक़्ह भी है और दूसरी चीज़ क्या है, रियाजी है। तो मैं इंशाल्लाह दोनों पोर्शन बताता जाऊंगा। ये पहले जो दो मकामात है, नंबर एक नंबर दो, इल्म मीरास का खुलासा, वरसा की पहचान, इसका ताल्लुक जो है फ़िक़्ह से है। और नंबर तीन में जो है वरसा को उनका हिस्सा पहुंचाने का तरीका, इसका ताल्लुक रियाजी के साथ है। मुतफर्रिक़ात जो है उसका ताल्लुक जो है वो फ़िक़्ह के साथ है। तो बहरहाल इल्म मीरास का खुलासा ये चार चीज़ें हैं। नंबर एक, खुलासतुल मीरास, यानी इल्म मीरास का खुलासा। नंबर दो, मारिफतुल वरसा, यानी वरसा की पहचान। नंबर तीन, तौसीलुल हुकूकी इला मुस्तहिक़ीहिम, तौसील का माना होता है पहुंचाना, हुकूक हक को भी कहते हैं, हिस्से को भी कहते हैं। तौसीलुल हुकूक यानी हिस्सा पहुंचाना, हक पहुंचाना, इला मुस्तहिक़ीहिम उनके मुस्तहिक़ीन तक। मुस्तहिक़ से मुराद यहाँ पे वारिस है, वरसा है, यानी वरसा को उनका हिस्सा पहुंचाने का तरीका। और फिर आगे मुतफर्रिक़ात मुख्तलिफ उमूर, ये हर एक की अपनी अपनी जगह वजाहत हो जाएगी। ठीक है, अब हमने जाना है खुलासतुल मीरास, इल्मी मीरास का खुलासा। इल्मी मीरास का खुलासा क्या है, इसमें हमने किन चीज़ों से बात करनी है, गुफ्तगू करनी है। तो आगे चलते हैं। इल्म मीरास का जो खुलासा है इसमें हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे। इल्म मीरास के खुलासे में हम कितनी चीज़ें पढ़ेंगे भाई? तीन चीज़ें। खुलासतुल मीरास में तीन चीज़ों के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। नंबर एक, अल हुकूकुल मुतअल्लिक़तु बितरिकतिल मय्यित, यानी मय्यत के तरका से मुताल्लिक हुकूक। मय्यत ने जो माल छोड़ा है, जो तरका छोड़ा है, उससे मुताल्लिक जो हुकूक है उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। नंबर दो, तरतीब तकसीम तरीका, तरका तकसीम करने की तरतीब क्या हो, तरका तकसीम करने की तरतीब क्या होगी। नंबर तीन, मवानिउल इर्स, विरासत से महरूम करने वाले असबाब, विरासत से महरूम करने वाले असबाब। तो पहली चीज जो है उन चार चीजों में से, यानी खुलासतुल मीरास, इल्मी मीरास का खुलासा, उसमें हमने तीन बातों को पढ़ना है, तीन चीजों को पढ़ना है। ठीक है। नंबर एक, अल हुकूकुल मुतअल्लिक़तु बितरिकतिल मय्यित, कि मय्यित के तरका से मुतालिक जो भी हुकूक है, मय्यत के तरका से मुतालिक जो भी हुकूक है उनसे मुतालिक गुफ्तगू होगी। नंबर दो, तरतीब व तकसीम तरीका, तरका तकसीम करने की तरतीब, तरका तकसीम करने की तरतीब। नंबर तीन,
मवानिउल इर्थ, विरासत से महरूम करने वाले असबाब। ये यहां तक बात समझ आ गई है भाई? ये जरा कंफर्म कर दें भाई, समझ आ गई यहां तक बात? जी, यहां तक कोई मुश्किल तो पेश नहीं आई ना इंशाल्लाह? चलिए, इन अल्फाज को और इन चीज़ों को आपने इसी तरह याद करना है, ठीक है? कल अल्लाह ने चाहा, कल जो हम सबक पढ़ेंगे उसमें थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल जो है वो बातें भी शुरू हो जाएंगी, ठीक? तो ये खुलासतुल मीरास में तीन चीज़ों को हमने लेके चलना है। अब हर एक की वजाहत हम करेंगे कि तरका से मुतालिक हुकूक क्या है, तरका तकसीम करने की तरतीब क्या होगी, विरासत से महरूम करने वाले असबाब और अवामिल क्या होंगे, ये आपके सामने बयान करेंगे। पहली चीज़ क्या थी? तरका से मुतालिक हुकूक। मैयत की तरका से मुतालिक चार हुकूक है। मैयत के तरका से मुतालिक कितने हुकूक है भाई? चार हुकूक है। मैयत के तरका से मुतालिक कितने हुकूक है भाई? चार हुकूक है। अल हुकूकुल मुतअल्लिक़तु बितरिकतिल मय्यिति अर्बअतुन। मैयत के तरका से मुतालिक चार हुकूक है। नंबर एक, तजहीज़ व तकफीन। नंबर एक क्या है? तजहीज़ व तकफीन। नंबर दो, बकिया माल से कर्ज की अदायगी। नंबर दो क्या है? बकिया माल से कर्ज की अदायगी। नंबर तीन, बकिया माल में एक तिहाई की हद तक वसीयत का निफाज। बकिया माल में एक तिहाई की हद तक वसीयत का निफाज। नंबर चार, बकिया माल को वरासा में तकसीम करना। बकिया माल को वरासा में तकसीम करना। तो मैयत के तरका से मुतालिक कितने हुकूक है? चार हुकूक है। नंबर एक, तजहीज़ व तकफीन। नंबर दो, बकिया माल से कर्ज की अदायगी। बकिया माल से मुराद यानी तजहीज़ व तकफीन से जो माल बाकी बच जाए। नंबर तीन, बकिया माल में एक तिहाई की हद तक वसीयत का निफाज, यानी इन दो चीज़ों से जो माल बाकी बच जाएगा, वन थर्ड की हद तक आप वसीयत को नाफिज करेंगे। और फिर इन तीन चीज़ों से अगर कुछ बच जाए उसको फिर आपने नंबर चार में वो रसा में तकसीम करना है। यानी जब किसी शख्स का इंतकाल हो जाता है, वो कुछ माल छोड़ता है, तो सबसे पहले ये चार काम आपने करना है। एक बंदे का इंतकाल हुआ, उसने माल छोड़ा, तो सबसे पहले उसके कफन दफन का इंतजाम किया जाता है, तजहीज़ व तकफीन की जाती है, ठीक है? उसके ऊपर कोई खर्चा वगैरह आता है तो वो तरका से खर्चा निकालेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि भाई अगर उसके ऊपर कोई कर्जा है तो कर्जे की अदायगी की जाएगी। अगर कर्जे की अदायगी के बाद कुछ माल बाकी नहीं बचता, सारा माल जो है वो कर्जे की अदायगी में चला जाता है, तो बाकी जो ये तीन नंबर चार, ये इसकी बारी ही नहीं आएगी। अगर कुछ माल बच जाता है कर्ज की अदायगी के बाद भी, तो अब अगर मैयत ने कोई जायज वसीयत की होगी, वो भी आपने एक थर्ड तक आपने उसको नाफिज करना है, एक तिहाई तक आपने नाफिज करना है। अगर मैयत ने ज्यादा की वसीयत की है, वो एक तिहाई से ज्यादा की बन रही है, तो ऐसी सूरत में सिर्फ एक तिहाई की हद तक वसीयत को नाफिज करेंगे, ठीक है? उससे ज्यादा में नाफिज नहीं करेंगे। और नंबर चार, अगर फिर कुछ माल बाकी बच जाए तो अब वो रसा में तकसीम करना है। फर्ज कर लेते हैं एक शख्स का इंतकाल हुआ, एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसने 100 रुपए छोड़ दिए। इंतकाल के वक्त उसने कितने पैसे छोड़े भाई? हम यहाँ पे कितने फर्ज कर लेते हैं? 100 रुपए वो छोड़ के मर चुका है। ये केस स्टडी हम कर लेते हैं साथ में, ठीक है? अब
تجہیز و تکفین پہ خرچہ کتنا آیا بھائی؟ یہ 20 روپیہ. یہ فرض کر لیتے ہیں، فرض کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ بھائی آپ 100 روپے میں کیا چیز آتا ہے. تو 20 روپیہ یہ کیا ہے؟ تجہیز و تکفین میں خرچہ آیا. باقی کتنا بچا؟ 80 روپیہ. اس کے اوپر قرضہ کتنا تھا؟ فرض کر لیں 20 روپے قرضہ تھا، تو یہ 20 روپے جو ہے یہ قرضے میں چلا جائے گا. باقی کتنا بچا؟ 60 روپیہ. اس نے وصیت کی تھی 20 روپے کی، یا ہم فرض کر لیتے 30 روپے کی وصیت کی تھی. تو چونکہ ہم نے کہا کہ 1/3 کی حد تک وصیت کو نافذ کرنا ہے، تو 20 روپے تک ہم وصیت کو نافذ کریں گے. وہ 10 روپے جو ہے وہ وصیت میں ہم نہیں دیں گے. ٹھیک ہے؟ چونکہ 60 کا جو تہائی ہے وہ 20 روپیہ بنتا ہے، تو یہ 20 روپے وصیت میں چلے گئے. باقی بچ گیا 40 روپیہ. یہ 40 روپیہ جو ہے یہ ورثہ میں تقسیم ہوگا. 40 روپیہ جو ہے یہ کیا ہو جائے گا؟ ورثہ میں تقسیم کیا جائے گا. ٹھیک ہے بھائی؟ تو میت کے ترکہ سے متعلق یہ 4 حقوق ہے. سب سے پہلا حق تجہیز و تکفین. ترکے میں سے سب سے پہلا کام کیا جاتا ہے، میت کی تجہیز اور تکفین کی جائے گی. اب اور یہ تجہیز و تکفین، اس میں اسراف سے بھی کام نہیں لینا اور بخل سے بھی کام نہیں لینا، اعتدال کے ساتھ یہ کرنا ہے. اب اگر کوئی وارث جو ہے اپنی طرف سے تجہیز و تکفین کرتا ہے تو پھر ترکے میں سے یہ خرچہ نہیں لیا جائے گا، وہ اس وارث کی طرف سے احسان ہوگا. دوسرے نمبر پہ میت کا قرض ادا کیا جائے گا. اگر قرض ادا کرنے میں اس کا پورا مال ختم ہو گیا تو بھی اسے ادا کیا جائے گا. بیوی کا جو مہر ہے اگر وہ اس نے ادا نہیں کیا، وہ بھی قرض ہے، وہ بھی یہاں پہ ادا کیا جائے گا. بیوی کا مہر پہلے ادا کیا جائے گا، اور پھر وراثت میں الگ سے حصہ ہوگا. مہر جو ہے وہ تو الگ جو ہے وہ یہاں پہ ادا کریں گے، اور پھر وراثت میں حصہ بھی ہوگا. یہ نہیں کہ وراثت میں حصہ ختم ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا. اگر میت نے کوئی جائز وصیت کی ہو، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو یہاں پہ نافذ کریں گے 1/3 کی حد تک. ناجائز وصیت جو ہے وہ پوری نہیں کی جائے گی. مثلا اگر خدا نخواستہ کوئی کہے کہ بھائی میرے مرنے کے بعد کوئی سینما وغیرہ بنا لے، تو یہ وصیت ناجائز ہے، اس کو پورا نہیں کیا جائے گا. وارث کے لیے بھی وصیت جائز نہیں ہے، لا وصیت لوارث، تو اس کو بھی پورا نہیں کیا جائے گا. پھر اس کے بعد اگر کچھ مال باقی بچتا ہے تو پھر اس کو شرعی ورثہ میں تقسیم کیا جائے گا. وہ یہ میت کی ترکہ سے متعلق 4 حقوق ہے جو آپ کے سامنے بیان کیے. امید کرتا ہوں سمجھ آ گئی ہوگی. آگے چلتے ہیں. یہ خلاصۃ المیراث کا جو پہلا حصہ ہے، میت کی ترکہ سے متعلق 4 حقوق، یہ آپ کے سامنے بیان کر دیے. اب دوسرے نمبر پہ باری آتی ہے ترکہ تقسیم کرنے کی ترتیب. اب یہ جو ترکہ جو ہے، جو ہم نے آخر میں پڑھا کہ ترکہ کو تقسیم کرنا ہے، اب اس کی ترتیب کیا ہو، کس ترتیب پہ آپ نے تقسیم کرنا ہے، کون سے وارث کو پہلے دینا ہے، کون سے وارث کو بعد میں دینا ہے، اس کی کیا ترتیب ہو. یہاں پہ میں نے لکھا ہے مختصر. یہ جو ترتیب میں یہاں پہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ پریکٹیکلی جو صورتحال ہمیں پیش آتی ہے، یہ 4 صورتیں ہمیں پیش آئیں گی. ورنہ کتابوں میں آپ دیکھیں گے، سراجی میں آپ دیکھیں، وہاں پہ 10 مختلف صورتیں پیش آتی ہے. نارملی وہ 10 صورتیں یا تو ان کا وجود نہیں ہے آج کے زمانے میں، یا پریکٹیکلی وہ پیش نہیں آتی، اس لیے ان 10 کو چھوڑ دیا گیا. جو ضروری ہے 4 صورتیں وہ ہم یہاں بیان کریں گے، جو عملی طور پہ پیش آتی ہے صورتیں. نمبر 1، ترکہ تقسیم کرنے کی ترتیب کیا ہوگی. سب سے پہلے مال کس کو دیں گے؟ ذوی الفروز. یہ نام یاد رکھیں، یہ اس کی وضاحت آگے آ جائے گی. یہاں پہ آپ لوگوں نے صرف نام یاد رکھنا. یہ ورثہ کی ایک قسم ہے، ذوی الفروز، اصحاب الفرائض. ٹھیک ہے، اصحاب الفرائض بھی کہتے ہیں، ذوی الفروز بھی کہتے ہیں. تو سب سے پہلے کس کو ہم نے ترکہ دینا ہے؟ ذوی الفروز کو دینا ہے. ذوی الفروز کیا ہے؟ ذوی الفروز میں کون کون داخل ہے، ان کے کیا کیا حصے بنتے ہیں، یہ انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم پڑھیں گے. نمبر 2، عصبہ. دوسرے نمبر پہ
आसाबा को देंगे। आसाबा भी ये वरसा की एक किस्म है। दूसरे नंबर पे किसको हमने देना है? आसाबा। ये भी वरसा की एक किस्म है। आसाबा में कौन कौन दाखिल है, क्या तरतीब है, ये भी इंशाल्लाह आइंदा सबकों में हम पढ़ेंगे। आपने इनका नाम याद रखना। आसाबा भी कहते हैं, इसकी जमा आसाबात। नंबर 3, जविल फुरूज नसबी पर रद्द। रद्द का माना होता है लुटाना, यानी दोबारा देंगे जविल फुरूज नसबी को। ये भी जविल फुरूज जो है, इसकी दो किस्में बनती है। एक जविल फुरूज सबबी, एक जविल फुरूज सबबी। मियाँ बीवी जो है ये जविल फुरूज सबबी है। और एक दूसरी किस्म है जविल फुरूज नसबी। ठीक है। इसमें बेटी, बीवी, बेटी, पोती, और इसी तरह बहनें, दादी नानी वगैरह ये सब शामिल होती है। ठीक है, ये इंशाल्लाह ये हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे रद्द जो होता है, दोबारा जो है, एक मरतबा जवील फुरूज को देते हैं, उसके बाद जो माल बाकी बचता है दोबारा फिर जवील फुरूज को देते हैं, लेकिन जवील फुरूज नसबी को देंगे दोबारा, जवील फुरूज सबबी को नहीं देंगे। तो ये रद्द के हवाले से बाकायदा अलग से उसूल है, वो हम तफसील से पढ़ेंगे। बस अब आप लोगों ने ये याद रखना है यहाँ कि जवील फुरूज नसबी पर रद्द करेंगे, यानी दोबारा उसको देंगे। नंबर 4, जविल अरहाम। चौथे नंबर पे हम किसको देंगे भाई? बताएं भाई, जविल अरहाम को देंगे। चौथे नंबर पे किसको देंगे? जविल अरहाम को। तो तरक्का तकसीम करने की मुख्तसर तरतीब क्या है जो नॉर्मली हमें पेश आती है? सबसे पहले जो माल है वो हमने किसको देना है? जविल फुरूज को देना है। दूसरे नंबर पे आसाबात को देना है। ठीक है, जविल फुरूज से अगर कुछ माल बाकी बच जाए या जविल फुरूज ना हो तो आसाबात को देंगे। और अगर आसाबा ना हो, जविल फुरूज से कुछ माल बाकी बच जाए, फिर जविल फुरूज नसबी पर रद्द करेंगे। अगर ये दोनों या तीनों ना हो, ठीक है, तो फिर जविल अरहाम को दिया जाएगा। जवुल अरहाम भी कहते हैं, जविल अरहाम भी कहते हैं। तो ये वरासा की किस्में हो गई और तरका तकसीम करने की तरतीब हो गई, जो आपको मैंने आपको बता दी है। ठीक है, वह किताब में ये लिखा हुआ आसाबा को ये दो किस्मों में किया है। ये आसाबा नसबी है एक, ठीक है, और एक आसाबा सबबी। वो गुलाम वगैरह होते हैं, आजकल गुलामों का तस्वुर नहीं है, इसलिए उसको जिक्र नहीं किया हमने यहाँ पे। फिर उसी तरह मौल अल मुवालात, ये यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया क्योंकि उसकी सूरत पेश नहीं आती। वकीर लहू बिन नसब अलल गैर, उसको भी जिक्र नहीं किया गया। ठीक, बैतुल माल, इन चीज़ों का चूंकि आजकल वजूद नहीं है या बिल्कुल नादिर है, ये सूरतें पेश नहीं आती, इसलिए यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया। नॉर्मली यही सूरतें पेश आती हैं जो मैंने आपके सामने जिक्र की है। जविल अरहाम किसे कहते हैं, जविल फुरूज किसे कहते हैं, आसाबा किसे कहते हैं, रद किसे कहते हैं, ये मैंने बताया। ये इंशाल्लाह इनके बारे में तफसील से हम गुफ्तगू करेंगे। अभी आप लोगों ने सिर्फ ये नाम याद रखने हैं कि सबसे पहले तरक्का जविल फुरूज को देंगे। जवील फुरूज से अगर कुछ माल बाकी बच जाए या जवील फुरूज ना हो तो आसाबा को देंगे। अगर आसाबा ना हो, जवील फुरूज से कुछ माल बाकी बच जाए, फिर जवील फुरूज नसबी पर रद्द करेंगे। अगर जवील फुरूज और आसाबा ना हो तो फिर जवील अरहाम को देंगे। ये तरतीब है, इस तरीके से आप लोगों ने याद करना है। दो बातें हो गई। खुलासतुल मीरास में पहली बात क्या थी? जी भाई, खुलासतुल मीरास में पहली क्या बात थी? जी, तरका के चार हुकूक वो आपको बता दिए। दूसरी बात क्या थी? तरका तकसीम करने की तरतीब, वो भी आपके सामने जिक्र कर दी। वो भी आपके सामने क्या कर दिए? जिक्र कर दिए। अब तीसरी चीज जो है, मवानिउल इर्स। मवानि इर्स, विरासत से महरूम करने वाले असबाब। विरासत से महरूम करने वाले असबाब क्या है? मवानि, रुकावट को ये माने की जमा है, रोकने वाली, रुकावट पैदा करने वाली। इल्म मीरास में मवानी से मुराद वो सबब, वो इल्लत जिसकी वजह से शरई वारिस जो है वो विरासत से महरूम हो जाता है। यानी एक बंदा वारिस होता है लेकिन उसके अंदर ये इल्लत आ जाती है, ये सबब आ जाता है, उस सबब की वजह से
وہ وراثت سے کیا ہو جاتا ہے؟ محروم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ 4 اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ کتنے اسباب بیان کیے گئے ہیں؟ 4 اسباب، جن کی وجہ سے ایک شرعی وارث وراثت سے محروم ہوتا ہے۔ موانع ارث، یعنی ایک بندہ شرعی وارث ہوتا ہے لیکن ان 4 موانع میں سے کوئی ایک سبب اس میں موجود ہے، اس کی وجہ سے وہ وراثت سے کیا ہو جاتا ہے؟ محروم ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، الرق۔ نمبر 1 کیا ہے بھائی؟ الرق۔ رق سے مراد غلامی۔ رق سے مراد بھائی کیا ہے؟ غلامی، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک بندہ غلام ہے، اس کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا، کیونکہ غلام جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کا مالک نہیں بن سکتا۔ غلام جو ہے وہ کسی چیز کا مالک نہیں بن سکتا، تو اس وجہ سے وہ وراثت سے محروم ہوگا۔ نمبر 2، والقتل، قتل کرنا، یعنی وارث نے آ کے، بیٹے نے آ کے نعوذ باللہ من ذالک اپنے باپ کو قتل کر دیا، تو یہ بیٹا جو قاتل بیٹا ہے یہ اپنے باپ کی وراثت سے محروم ہوگا۔ باقی بیٹے جو ہے ان کو وراثت میں حصہ مل جائے گا، لیکن یہ قاتل بیٹا یہ کیا ہے؟ یہ محروم ہو جائے گا۔ یعنی بیٹا جو ہے وہ تو شرعی وارث ہے لیکن اس نے قتل کیا اپنے باپ کو، تو اس قتل کی وجہ سے وہ وراثت سے محروم ہوا۔ نمبر 3، اختلاف دینین۔ نمبر 3 کیا ہے بھائی؟ اختلاف دینین، دین کا مختلف ہونا، یعنی مورث اور وارث جو ہے ان کے دین کا اختلاف اگر ہو تو وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے۔ یعنی کافر جو ہے مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا، اسی طرح مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا۔ یہ اختلافی دینین مراد ہے۔ یعنی اگر نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اگر ایک بندے کا انتقال ہوا، اس کا بیٹا کیا ہے؟ وہ کافر ہے، تو یہ اپنے مسلمان باپ کی وراثت سے محروم ہوگا، ٹھیک ہے؟ نمبر 4، اختلاف دارین۔ دارین، دار جو ہے گھر کو کہتے ہیں لیکن یہاں مراد ملک ہے، یعنی ممالک کا مختلف ہونا، ملکوں کا کیا ہونا؟ مختلف ہونا۔ یعنی ایک بندہ جو ہے پاکستان میں رہتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ انڈیا میں رہتا ہے یا امریکہ میں رہتا ہے۔ اچھا، یہ نمبر 4 جو ہے اس کا تعلق مسلمانوں سے نہیں ہے، اس کا تعلق کافروں سے ہے۔ مسلمان جو ہے وہ کسی بھی ملک میں ہو، اس کا وارث دوسرے کسی بھی ملک میں ہو، وہ ایک دوسرے کے وارث بنیں گے، لیکن کافر جو ہے، اگر باپ مثلا پاکستان میں ہے، کافر ہے، اور اس کا بیٹا جو ہے وہ امریکہ میں ہے، کافر ہے، تو یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے، یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے۔ تو یہ اختلاف دارین جو ہے اس کا تعلق کافروں سے ہے، یعنی ممالک جب مختلف ہو، مسلمانوں کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، کافروں کے ساتھ ہے۔ مسلمان اگر مثلا ایک جو ہے یہاں پاکستان میں مسلمان باپ رہتا ہے، اس کا بیٹا مسلمان جو ہے وہ امریکہ میں رہتا ہے، ان میں سے ایک کا انتقال ہو جاتا ہے تو ایک دوسرے کے وارث بن جائیں گے، یہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ممالک مختلف ہے۔ لیکن یہی صورت اگر کافروں کے ساتھ پیش آ جائے، یعنی کافر جو ہے وہ انڈیا میں رہتا ہے، باپ کافر جو ہے وہ انڈیا میں رہتا ہے، اس کا کافر بیٹا جو ہے امریکہ میں رہتا ہے، اب ایک کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے۔ آپ کے ذہن میں نہیں، یہ دونوں کافر ہے، دونوں کافر ہے، وارث بھی کافر ہے اور مورث جو ہے وہ بھی کافر ہے۔ ذہن میں سوال آئے گا کہ بھائی یہ وراثت جو ہے ہم تو مسلمانوں کے لیے پڑھ رہے ہیں، یہ کافروں کا تذکرہ کہاں سے آ گیا؟ اس کا جواب یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس کے بعد جو ہے اسلام کا عروج کا زمانہ تھا۔ اسلام کا کیا تھا؟
عروج کا زمانہ تھا، تو اس وقت کافر جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس عدالت میں آتے تھے کہ بھائی یہ ہمارا فیصلہ کر لیں. تو اگر اس طرح کوئی کیس آ جاتا کہ بھائی مثلا ایک بندہ یہاں پہ کافر ہے، وہ پاکستان میں رہتا ہے، اور اس کا بیٹا جو ہے کافر ہے، وہ امریکہ میں رہتا ہے، وراثت کا مسئلہ ہو تو وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ موانع ارث چار ہو گئے. نمبر ایک غلامی، نمبر دو قتل، نمبر چار اختلاف دین، اور نمبر تین اختلاف دین، اور نمبر چار اختلاف دارین. یہ سمجھ آ گئی بھائی؟ تو خلاصۃ المیراث میں ہم نے یہ تین باتیں پڑھ لی. ترکہ سے متعلق چار حقوق پڑھ لیے. نمبر ایک تجہیز و تکفین، نمبر دو قرض کی ادائیگی، نمبر تین ایک تہائی کی حد تک وصیت کا نفاذ، نمبر چار ورثہ میں ترکہ کو تقسیم کرنا. پھر دوسرے نمبر پہ ہم نے پڑھا ترکہ تقسیم کرنے کی ترتیب. سب سے پہلے ذوی الفروز کو مال دیں گے، اس سے کچھ باقی بچ جائے یا ذوی الفروز نہ ہو تو عصبہ کو دیں گے. اگر عصبہ نہ ہو، ذوی الفروز سے کچھ مال باقی بچ جائے تو ذوی الفروز نصبی پہ رد کریں گے. ذوی الفروز اور عصبہ نہ ہو تو پھر ذوی الارحام کو دیں گے. تیسرے نمبر پہ ہم نے موانع ارث پڑھ لیا. تو موانع ارث جو ہے وراثت سے محروم کرنے والے چار اسباب ہے، چار موانع ہیں: غلامی، قتل، اختلاف دین اور اختلاف دارین. تو یہ آج کا ہمارا سبق ہے جو آپ کے سامنے ہم نے بیان کر دیا. اب اسی کو عربی میں بیان کریں گے. اسی کو کیا کرنا ہے؟ یہاں تک تقریباً ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے. اب ایک مرتبہ جو مدارس میں پڑھنے والے طلبہ اور طالبات ہیں، ان کی آسانی کے لیے سراجی میں جو باتیں لکھی ہوئی ہے، یہی باتیں جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، اسی کو عربی میں بیان کیا گیا ہے. اس کو میں سمجھا لیتا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ اگر عربی میں آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی. المبحث الاول فی خلاصۃ المیراث. پہلی بحث جو ہے خلاصۃ المیراث کے بارے میں ہے. پہلی بحث کیا ہے؟ خلاصۃ المیراث کے بارے میں ہے. وفیہ ثلاثۃ مباحث. خلاصۃ المیراث میں تین مباحث ہے. نمبر ایک الحقوق المتعلقۃ بترکۃ المیت. وہ حقوق جن کا تعلق میت کی ترکہ سے ہے. ٹھیک ہے، وہ حقوق جن کا تعلق میت کی ترکہ سے، میت کی ترکہ سے متعلق جو حقوق ہے، جو میں نے آپ کو بتایا تھا چار ہے. ٹھیک ہے. قال علماؤنا رحمہ اللہ تعالی، قال علماؤنا رحمهم اللہ تعالی، ہمارے علماء سے مراد علماء احناف ہے. ہمارے علماء نے فرمایا ہے تتعلق بترکۃ المیت حقوق اربعۃ مرتبہ، کہ میت کی ترکہ سے متعلق چار حقوق ترتیب وار مرتب ہوتے ہیں. کتنے حقوق بھائی؟ چار حقوق. نمبر ایک الاول نمبر ایک یبدأ، ابتدا کی جائے گی بتکفینہ و تجہیزہ، میت کے تکفین اور تجہیز سے، لیکن من غیر تبذیر، بغیر کسی فضول خرچی کے، ولا تقتیر، اور بغیر کسی کنجوسی کے. یعنی نہ تو اس میں فضول خرچی سے کام لینا ہے اور نہ ہی کنجوسی سے کام لینا ہے آپ نے. نمبر دو ثم تقضى، پھر ادا کیے جائیں گے دیونہ، دیون دین کی جمع قرض کو کہتے ہیں، اس کے دیون، میت کے دیون جو ہے، من جمیع ما بقی من مالہ، جو مال بھی باقی بچ جائے اس سارے میں سے قرض کو ادا کیا جائے گا. نمبر تین ثم تنفذ وصایاہ، نمبر تین میں ان کی وصیتوں کو نافذ کیا جائے گا. من ثلث ما بقی بعد الدین، قرض کی ادائیگی کے بعد جو باقی بچ جائے اس کے ایک تہائی میں. نمبر چار ثم يقسم الباقی بین ورثته بالکتاب والسنة واجماع الامہ. ثم يقسم الباقی، باقی جو بچ جائے اس کو تقسیم کیا جائے گا ورثہ کے درمیان، کتاب اللہ اور سنت رسول میں جو ورثہ بیان ہوئے ہیں، اسی طرح اجماع امت میں جو ورثہ بیان ہوئے ہیں اس کے مطابق.
ठीक है। आगे आगे चलें। ये तो चार हुकूक जो थे वो बयान किए। तरतीब व तकसीम तरीका, तरका तकसीम करने की तरतीब जो है, तरका तकसीम करने की जो तरतीब है, इसको अरबी में बयान किया है। फ़युबदअ बिअस्हाबिल फ़राइज़, फ़युबदअ, बस इब्तिदा की जाएगी अस्हाबुल फ़राइज़ से, यानी सबसे पहले ज़वील फ़ुरूज़ को तरका दिया जाएगा। अब ये ज़वील फ़ुरूज़ कौन है, उनकी तारीफ की गई है यहाँ पे। ये तफसील से हम पढ़ेंगे कि कौन है, ये तारीफ भी आप याद कर लें यहाँ पे। वहुमुल लज़ीना, ज़वील फ़ुरूज़ वो अफराद है, लहुम उनके लिए, सिहामुन हिस्से हैं। सिहाम, सहम की जमा हिस्से को कहते हैं। मुक़द्दरतुन मुतअय्यन फ़ी किताबिल्लाह ताला, यानी वो रसा जिनके हिस्से कुरान मजीद में मुतअय्यन है, उनको ज़वील फ़ुरूज़ कहा जाता है। सुम्म बिल आसबात, फिर आसबात को माल दिया जाएगा, यानी ज़वील फ़ुरूज़ से जो माल बाकी बच जाए या ज़वील फ़ुरूज़ ना हो तो सबात को देते हैं। असबा की तारीफ की है, ये तारीफ नहीं है, ये हुक्म बयान किया गया है, ठीक है। वल आसबा, तो आसबा जो है, कुल्लु, हर वो एक है, मैं यअखुज़ु, जो ले लेते हैं, मा अबकत हुआ असहाबुल फराइज, असहाब फराइज से जो बाकी बच जाए, यानी ज़वील फुरूज से जो बाकी बच जाए वो सारा ले लेते हैं। वाइंदल इनफिरादी, और अगर ये अकेले आ जाए, युहरिजु जमी अल माल, तो सारा माल ले लेते हैं। यानी अगर ज़वील फुरूज ना हो, सिर्फ आसबा हो, तो सारा माल लेते हैं, वरना अगर ज़वील फुरूज हो, उनसे बाकी बच जाए तो वो बाकी सारा ले लेते हैं। अगर कुछ भी बाकी ना बचे तो इनको कुछ हिस्सा नहीं मिलता। नंबर 3, सुम्म रद्दु अला ज़वील फुरूज नसबियति बिक़द्रि हुकूकिहिम, अगर आसबा ना हो और फिर ज़वील फुरूज से कुछ माल बाकी बच जाए, तो ज़वील फुरूज नसबी पे रद्द किया जाएगा बिक़द्रि हुकूकिहिम, उनके हिस्सों के बकदर। ये रद्द के उसूल हम इंशाल्लाह तफसील से पढ़ेंगे कि उनके हिस्सों के बकदर कैसे रद्द करेंगे, उसके चार उसूल हैं, हम पढ़ेंगे आखिर में। नंबर 4, सुम्मा ज़वील अरहाम, ज़वील फुरूज और आसबात ना हो तो फिर ज़वील अरहाम को माल दे देंगे, ठीक है। आगे चलें। मवानिउल इर्स अरबातुन, विरासत से महरूम करने वाले जो मवाने हैं, असबाब है, वो चार है। अर्रिक़्क़ु, नंबर 1 गुलामी। नंबर 2 वल कत्ल, वारिस का अपनी मूरिस को कत्ल करना। नंबर 3 इख्तिलाफुद्दीनैन, दीन का मुख्तलिफ होना, यानी मुसलमान काफिर और काफिर मुसलमान का वारिस नहीं बन सकता। नंबर 4 वद्दारैन, यानी इख्तिलाफुद्दारैन, मुमालिक का मुख्तलिफ होना। लेकिन ये मैंने लिखा लिल कुफ्फारी फ़कत, यानी ये जो इख्तिलाफ दारैन जो है ये काफिरों के लिए है, लैसा लिल मुस्लिमीन, मुसलमानों के लिए नहीं है। मुसलमान जो है, एक अगर एक मुल्क में रहता है, दूसरा दूसरे मुल्क में रहता है, वो एक दूसरे के वारिस बनेंगे। लेकिन काफिर अगर इस तरह है, एक एक मुल्क में है, दूसरा जो है दूसरे मुल्क में है, उनमें से एक का इंतकाल हो जाता है, तो वो एक दूसरे के वारिस नहीं बनेंगे, ठीक है भाई। तो ये हमारा सबक है आज का। ये आज का सबक समझ में आ गया सबको? कोई मुश्किल तो पेश नहीं आई? तो आप लोगों ने इसी को याद करना है, ठीक है। आज का जो हमारा सबक है, इसको आप लोगों ने क्या करना है, याद करना है। कल इंशाल्लाह हम क्या पढ़ेंगे, कल जो है हमने जो पढ़ना है मारिफतुल वरासा, वरासा की पहचान हम पढ़ेंगे कि भाई वरासा की कितने किस्में हैं, और कुरान मजीद में कौन कौन कितने हिस्से मुतय्यन है, ये इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरह बाप के जो अहवाल है, बाप को विरासत में कितना हिस्सा मिलता है, ये भी हम पढ़ेंगे कल। हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे, एक ये कि कुरान मजीद में जो हिस्से मुकर्रर है वो कौन कौन से है। दूसरा हम ये पढ़ेंगे कि वरासा की कितने किस्म है। तीसरा ये कि बाप को विरासत में कितना हिस्सा मिलता है, किस तरतीब से मिलता है, वो हम पढ़ेंगे। मैं इंशाल्लाह सबक के बाद पीडीएफ फाइल जो है वो मैं शेयर कर दूंगा, तो उसका आप लोगों ने मुताला भी करना है। अल्लाह ताला हमारे लिए इल्म मीरास को सीखना, कुरान हदीस फ़िक़ह को सीखना सिखाना आसान बनाए, और इन तमाम बातों पे हमें अमल की तौफीक नसीब फरमा दें।
آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو سوال پوچھ سکتے ہیں۔